الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا مسئلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے اور آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا انتہائی مفید عمل ہے کہ رب عز و جل کی رحمتیں اس شخص پر بہت زیادہ برستی ہیں جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ تو ہمیں رب کی رحمتوں کی یقینی طور پر الحمدللہ ہر مسلمان کو ضرورت ہے، تو ضرورت کے تحت ہمیں پھر کثرت سے درود پاک بھی پڑھنا چاہیے تاکہ رب کی رحمتیں کثرت سے ہمارے ساتھ جڑتی رہیں اور ہم اس کی عطاؤں سے عافیت میں رہیں۔ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو، اور ساتھ میں کاپی پینسل لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ اپنے سوال کے جواب میں آپ وظائف لکھ سکیں، اور میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ اگر کبھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو میرے نمبرز پہ ضرور رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب بھی دیا جائے گا، وظائف بھی بتائے جائیں گے۔ اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال بابا ARYQ TV کے نام سے، ان پر بھی ضرور رابطے میں رہا کریں۔ انشاءاللہ ان قریب سفر بھی ہے تو فیس بک پہ جو لوگ جوائن ہیں ان کو تو ضرور پتہ چل جائے گا، تو آپ بھی جوائن کر لیجئے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی اپڈیٹ ملتی رہے گی۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وسط کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام، میں محمد صابر بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی محمد صابر بھائی، آپ کا مسئلہ ہے؟ جی میرا خود کا مسئلہ ہے۔ ایک تو امی کا میرے نام 2 بتائیں۔ مسئلے ہیں۔ امی میری کا والدہ نام؟ کا نام ہے مائی نذیرہ۔ مائی نذیرہ؟ جی جی۔ تو ایک تو میرا فرسٹ آف آل یہ مسئلہ ہے، میں جو کاروبار کرتا ہوں یا جو بزنس کرتا ہوں یا باہر جانا چاہ رہا ہوں، کافی عرصے سے میں نے ویزا پہ اپلائی کیا ہوا ہے سعودیہ کے لیے، ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آیا۔ اللہ اور آسانی کرے۔ دوسرا میرا یہ مسئلہ ہے کہ میری شادی کو 5 سال ہو گئے اور ابھی تک اولاد نہیں ہو رہی۔ میری مسز کا نام ہے سعدیہ اقبال اور ان کی والدہ کا نام ہے پروین اختر۔ پروین اختر۔ 5 سال ہو گئے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، آپ پروگرام دیکھیے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور خیریت؟ انڈیا سے روبی سلطانہ بول رہی ہے۔ امی اور بھائی اور بھاوج کا مسئلہ ہے۔ جی ہاں، امی کا میرے مسئلہ ہے۔ امی کے میرے نانی کا نام ہے خیر النساء۔ امی کا نام کیا ہے؟ امی کا نام شاہدہ بیگم۔ شاہدہ بنت خیر النساء، ٹھیک ہے۔ کیا مسئلہ ہے امی کا؟ بھائی کا نام ہے ساجد اقبال، اور ان کے بڑے لڑائی جھگڑے چالو ہے۔ امی نے میرے چھوٹے بھائی کو ہکال دیے ہے گھر سے، بھائی بھاوج کو دونوں کو بھی۔ اچھا، ساجد کو نکال دیا گھر سے؟ ساجد کو نکال دیا، بہت ہم نے ان کو سمجھایا لیکن وہ بولتے ہونا ہی نہیں کر کے گھر میں، تو بڑے میں بتاتا ہوں دونوں کا انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ بابا جی اکرم بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ جی اکرم بھائی، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں۔ جی امی کا نام صابی بی بی ہے، سعاد الف صا الف بی بی صابی بی بی۔ صابی بی بی، ٹھیک ہے۔
اور میری جو بڑی آپی ہے نا وہ مجھ سے کافی عرصے سے ناراض ہے، تو اس سے صلح کرنا چاہتا ہوں. صلح کا اس کوئی کا حل نام بتا. کیا ہے بہن کا آپ کے؟ جی شہناز. اور شہناز کی ماں کا نام بھی یہی ہے یقینی طور پہ؟ جی جی بالکل یہی ہے. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ناراضگی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بابا جی میں رمشا بات کر رہی ہوں کھانے وال سے. کیا حال چال ہے؟ جی ٹھیک ہے اللہ کی رحمت الحمدللہ. جی بابا جی 2 سوال ہیں، اگر دونوں سن لیں جی تو جی مہربانی بتائیے، ہوگی. جلدی جلدی بتاؤ. جلدی جلدی. جی میرے والد صاحب کا نام ہے محمد انور، جی والدہ کا نام رفیقن بی بی. اچھا، ان کی والدہ جو ہیں وہ رفیقن بی بی ہیں. جی تقریباً ٹھیک. جو ہے نا 2-2.5 ماہ ہو گئے ہیں. یہ نا بیٹھتے ہوئے نا ہلکے سے گر گئے تھے، ہوں. تو ان کے نا موڈے میں درد بہت زیادہ رہنے لگ گیا، تو علاج وغیرہ بہت زیادہ کرایا. کندھے میں درد ہو رہا ہے؟ جی 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 کندھے میں درد، پورے کندھے میں درد ہے، تو علاج بہت کروایا ان کا، شفا نہیں ہو رہی. اللہ صحت دے. دوسرا مسئلہ بتاؤ جلدی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میری مامی کا نا علاج نہیں ہو رہا. ہم نے آپ کے طویز بھی منگوائے تھے، وہ ان کا لور سے بھی علاج کروایا ہے. تو نا نام کیا ہے؟ 13 سال. نازیہ بنت پروین بی بی. نازیہ بنت پروین. اچھا، کتنے سال ہوئے ان کے شادی کو؟ شادی کو تقریباً 14 سال ہو گئے ہیں اب. اچھا، اور ڈاکٹری کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا؟ ڈاکٹری پہلے ان کی بتا رہے تھے ٹوپیں بند ہیں، تو بعد میں انہوں نے لور سے چیک اپ دوبارہ کروائے نا، تو کوئی خون میں جو ہے نا جراثیم کی مقدار زیادہ ہے میری مامی کے. اللہ تو آسانی کرے، میں دیکھ کے بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بابا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک اللہ ہیں؟ کا شکر الحمدللہ. ہاں جی بابا صاحب میں نے اپنی بیٹی کا پوچھنا ہے. نام میری ایک بتائیے. بیٹی ہے، اس کا نام ہے، میں تو اس کو کہتی ہوں ویسے صاحبہ، جو اور نام ہے ویسے اس وہ کا نام بتائیے. ہے لائبہ. لائبہ کی والدہ. غزالہ حافظ. رشتے غزالہ. کے لیے دیکھنا ہے، اس کا کب تک ہوگا؟ میں نے بہت لوگوں کو بولا. اللہ آسانی کرے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بابا جی. جی جی میں سڈی سے بات کر رہی ہوں. بے نظیر میرے شوہر کا نام اعجاز علی ہے. اعجاز. نہ ہی اعجاز علی. ہاں ٹھیک ہے. جی کیا ہاں، ان نہ کی ہی امی؟ کہیں نوکری لگتی ہے، نہ ہی ان کچھ کی ہوتا امی ہے کا نام کاروبار. بتائیے. ان کی امی کا؟ گلناز بی بی. گلناز بی بی. جی جی بچے بہت بیمار رہتے ہیں. بڑے اللہ بیٹے کو آسانی کرے. ان کی نوکری کا بتاتا ہوں میں آپ کو. اللہ شفائے کاملہ عاجلہ دے بچوں کو. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے بات کرنی تھی اپنے تایا ابو کے لیے. ان کا نام ہے بتائیے. غلام حسن. غلام حسن. امی کا ہاں نام؟ جی، امی کا نام سلمہ بی بی. سلمہ بی بی. ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جی 2-2.5 ماہ سے نا طبیعت بڑی خراب. پہلے کالج کا تھوڑا سا اٹیک ہوا لیکن ٹھیک ہو گئے تھے، اب پھر گرے ہیں، تو اس طرح کچھ بھی چل رہا ہے. اللہ سمجھ تبارک نہیں آ تعالی رہی. شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں، وظیفہ بھی بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سعدیہ جی بات کر رہی ہوں کشمیر سے. کیا نام بتایا آپ نے؟ سعدیہ. سعدیہ. میری بہن آپ کا مسئلہ، امی کا نام بتائیں. میرا بیٹی کا مسئلہ ہے. میری بیٹی سبق اس کو یاد نہیں ہوتا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ سعدیہ کی بیٹی جو ہیں؟ صدف. صدف کی والدہ سعدیہ. پڑھتی ہیں یہ؟ جی بیٹی پڑھتی ہے تو اس کو سبق نہیں یاد ہوتا ہے. یاد کر کے جب یاد ہوتا ہے تو وہ جلدی بھول جاتی ہے. حافظہ کمزور ہے اس کا. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بابا صاحب مجھے آپ سے بات کرنی ہے جی کہ میری طبیعت جو ہے وہ نام ٹھیک نہیں بتائیے. رہتی. نام بتائیے. اور جی نام میرا روبینہ ہے. روبینہ کی والدہ. روبینہ نام ہے. امی اور کا نام؟ والدہ کا نام صفیہ سلطان ہے. ٹھیک ہے. کب سے بیمار ہے؟ اور کیا ڈاکٹر کیا بول رہے ہیں؟ یہ میرے اندر ویکنس سی نڈھالی سی پائی جاتی ہے. آنکھوں میں دونوں میں موتیا بھی ہو گیا ہے. اللہ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम। इकबाल बाबा, मैं जी। रूबी सुल्ताना। जी अरे वो रबिया की तबीयत ही अच्छी नहीं रह रही है इकबाल बाबा, वो पढ़ने बैठती है तो उसको कोई ना कोई मसला, दवाखाने में कौन दिखा दी, कौन? सब कर दी, रबिया आनम। मैं रूबी सुल्ताना इंडिया अच्छा, से बोल रही हूँ। रबिया आनम पढ़ नहीं रही है? अरे जब भी पढ़ने बैठती है उसके साथ में कोई ना कोई मसला हो जाता। 12वीं पास अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है वो, अल्लाह का लेकिन अभी कुछ शुक्र है। चलो मैं मजीद वजीफा बताता हूँ इसके लिए इंशाअल्लाह ताला। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने आपसे इस्तिखारा कराना था कि मैं दवाई भी खा रहा हूँ लेकिन तबीयत अभी भी ठीक नाम नहीं हो रही। बताइए। मोहम्मद उमर अनैत। मोहम्मद उमर इनायत। अम्मी का नाम? कोसर परवीन। प्लीज इस्तिखारा करके बताएं कि दवाई का मसला है या दूसरा दाम वाला। अच्छा, ये अपना किस चीज़ का दवाई खा रहे हैं? मर्ज क्या बताया डॉक्टर ने? ये क्या कहते हैं, गर्मी है मसाने में, जिगर में। अच्छा, मसाने और जिगर में गर्मी है। अल्लाह खैर करे, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। आप प्रोग्राम देखिए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? वालेकुम। जी जी फरमाइए। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाँ मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ, आगरा से। पहले मैंने बात करी थी, बहन की शादी का मसला था। जी जी। और नाम तनवीर बिन्त हसीबा खातून। आवाज मुझे सही नहीं आ रही आपकी। हाँ तनवीर जहाँ बिन्त हसीबा खातून। तनवीर जहाँ बिनते हसीना खातून। जी हाँ 15 जून में मैंने बात करी थी, आपने सब पढ़ने को बता दिया था। सूर्य कलम की आए थे और नजर बद का मामला था। मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। आपकी आवाज़ सही नहीं आ पा रही। आपने हमें इंडिया से कॉल की बहन के रिश्ते के लिए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबा जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कौन और कहाँ से? जी मैं आमना बात कर रही हूँ सांगड़ से। हमना, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताओ। जी मसला मेरे भाई का है। अम्मी का नाम शहनाज फातिमा। भाई का नाम? ताहिर रशीद। ताहिर रशीद। क्या मसला है? बाबा जी पहले आपसे तावीज़ लिए थे रिश्ते और कारोबार वगैरह के लिए। माशाल्लाह से कारोबार तो बहुत अच्छा हो गया, अल्लाह ने बरकत भी बहुत ज्यादा दी है। अब एक जगह रिश्ते की बात चल रही है तो लड़की हम लोगों को समझ तो आ नहीं रही। नाम बताओ। लड़की का नाम है मरियम और उसकी वालिदा का नाम है नसरीन। अच्छा, ये अपने भाई उसके लिए है, ताहिर रशीद के लिए रिश्ता है? जी जी ताहिर रशीद के लिए। मरियम माँ नसरीन। जी जी माँ नसरीन। ठीक, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। मैं बताता हूँ। प्रोग्राम रूहानी दुनिया आप सब देख रहे हैं। एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। खुश आमदीद एक मरतबा फिर प्रोग्राम रूहानी दुनिया में। और ब्रेक से पहले अल्हम्दुलिल्लाह कॉल्स का सिलसिला चल रहा था। मज़ीद कॉल्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। उससे पहले अर्ज़ कर दूं कि जब भी आपकी कॉल कंट्रोल रूम को मौसूल हो जाया करे, अपने टेलीविज़न की आवाज़ को बंद कर दिया करें ताकि हम सुकून से बात कर सकें। साथ में कॉपी पेंसिल लाजमी तौर पे जल्दी रख लीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको वज़ाइफ लिखवाऊँगा और मेरे नंबर्स भी ऑनियर होते हैं, उनको भी लिख लिया करें ताकि कोई काम हो तो राब्ते में रह सकें। रब्बे करीम अपनी रहमतें फरमाए। देखते हैं अगले कॉलर कौन और कहां से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम बाबा साहब, आप कैसे हैं? ठीक हैं जी अल्लाह का शुक्र। जी मैं रुबीना बात कर रही हूँ। मुझे 2 मसले हैं, एक मेरी खाला का और एक मेरा। भी मैंने 40 दिन नजर बच्चा। रुबीना मेरी बहन, पहले अम्मी का नाम बता दीजिए। जी मेरी वालिदा का नाम है सुगरा बेगम। सुगरा, ठीक है। अब बताइए क्या? जी अभी 40 दिन आपने नजर के लिए मुझे कहा था, वो सूरह कलम की आया तो या सलामो या अल्लाह, वो मैंने पढ़ के दम वगैरह किया, मैं ठीक थी। लेकिन अभी 2 दिन से और आए दिन ये मेरे होता है, सर में बड़ी शिद्दत का ना, तीस से उठती है, सर में बहुत दर्द। अच्छा, ये अमल आपने पूरा कर लिया था? ठीक है। और खाला के लिए क्या पूछना है? खाला के लिए उनका नाम है रईसा बेगम, उनकी वालिदा का नाम है सईदा बेगम। इनका क्या मसला है? जी वो बीमार बहुत रहती हैं। अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती है। दोनों के लिए वजीफा बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। आपका हिसाब भी लगाते हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाबा नाहिद सुल्ताना बोल रही हूँ। जी बेटे का मसला है। नाहिद सुल्ताना? हाँ बेटे का मसला है, उसकी कोई शादी जुड़ नहीं रही है। नाम बताइए। परवेज पठान।
परवेज पठान। परवेज पठान। पठान, हाँ। अच्छा, और अम्मी का नाम नाहिद सुल्ताना। हाँ, और उसने ना बिरयानी की दुकान भी खोला है, तो बराबर चल भी रही है। ठीक है, रिश्ता भी नहीं हो रहा और दुकान भी नहीं चल रही। मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला, रब्बे करीम करम फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं, फिर जवाबात की तरफ चलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह तबारक ताला आसानियाँ फरमाए। मैं इंशाअल्लाह जवाबात की तरफ चलता हूँ, आपको जवाब और वज़ाइफ भी लिखवाता हूँ इंशाअल्लाह ताला। कॉपी पेंसिल जल्दी जल्दी अपने पास रख लीजिए ताकि आप जल्द अज जल्द अपने वज़ाइफ नोट फरमाएं, और नोट कर लेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है फिर पढ़ने में भी आसानी पैदा हो जाएगी। मोहम्मद साबिर बिन माई नज़ीरा, मेरे भाई आपने फरमाया कि कारोबार भी नहीं हो पा रहा, बाहर जाने की बहुत कोशिश की, कोई असबाब नहीं बन पा रहे। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से नज़र बद है। सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़ें और पढ़कर अपने ऊपर दम करें। और दूसरा, आपने सादिया इकबाल बिन परवीन अख्तर अपनी वाइफ के लिए बताया कि 5 साल हो गए, औलाद नहीं, रब्बे करीम आसानियाँ अता फरमाए। मुझे याद पड़ता शायद आपने कराची से कॉल की है, तो आस्ताने आ जाएं, वाइफ के साथ आ जाइएगा, तो इंशाअल्लाह ताला औलाद के लिए इलाज भी होगा, इसलिए कि इनके ऊपर गंदे असरात का मामला है। और 40 दिन का अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इलाज औलाद के लिए होता है। रब्बे करीम अल्हम्दुलिल्लाह रहमतें फरमाता है, और 1-2 नहीं, 1000 हाल अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इलाज किए हैं, और रब अज़्ज़ा वजल ने बेशुमार रहमतें फरमाई और बेशुमार लोगों को औलाद की नियमतों से सरफराज फरमाया। तो आप भी आ जाइएगा। गरीबाबाद की मेन चौरंगी बास्ताना है, किसी से ही पूछेंगे इंशाअल्लाह बता देगा। शाहिदा बिनते खैरुन्निसा के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है कि इनकी तबीयत सही नहीं रहती, मेरे मुलादात के हिसाब से किसी किस्म के असरात, नज़र, जादू, बंदिश का मामला नहीं है, शायद बीमार हैं। सूरह फातिहा हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके पिएँ, अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह करम होगा। दूसरा, आपने फरमाया कि साजिद इकबाल को वालदा शाहिदा ने घर से निकाल दिया है, तो साजिद को बोलें सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सूरह यासीन आयत नंबर 58 66 मरतबा पढ़ना है और दुआ करना, इंशाअल्लाह वालदा वापस घर बुला लेंगी। अकरम बिन साबी मेरे भाई आपने फरमाया कि आपकी बहन शहनाज जो है वो 2 साल से बहुत नाराज़ हैं, रब्बे करीम आसानियाँ अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से किसी किस्म की नज़र, जादू, बंदिश, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अमल के ज़रिए बहन भाइयों में नफ़रत वग़ैरह डलवा दी जाती है, और ऐसे लोग जो इस तरह का अमल करते हैं कि जहाँ बहन भाइयों में, माँ बाप में या औलाद को वालिदैन से नफ़रत कराई जाए, ये क़तई तौर पर हराम है। किसी मुसलमान को भी बिला ज़रूरत शरई आपस में मुसलमान में भी नफ़रत नहीं करवाते जब तक कि शरई उज़्र ना हो। मिसाल के ऊपर तो शरई उज़्र कैसे होगा कि एक शख्स जो है उसके घर वाले चाहते हैं कि फ़लाँ बंदे से ना मिले, वो भी मुसलमान है मगर वो बुरी आदतों में मुलव्विस है, घर वाले चाहते हैं कि बच्चा अगर उस शख्स से मिलेगा और वो बुरी आदतों में लगा हुआ तो ये भी लग जाएगा, तो यहाँ शरीयत इस तरह इजाज़त देगी कि उसको गुनाह से बचाने के लिए उन दोनों को अलग करना सही है। बहरहाल शरई तौर पर ये बिल्कुल जायज़ नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है। रब्बे करीम आसानियाँ अता फरमाए। सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम 66 मरतबा पढ़ें और पढ़कर दुआ करें, अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह ज़रूर करम हो जाएगा। मोहम्मद अनवर बिन रफ़ीकन बीबी, मेरी बहन आपने फरमाया कि अब्बू की तबीयत सही नहीं है और काफ़ी मामलात ऐसे ख़राब हुए हुए हैं, रब्बे करीम अपनी रहमतें फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से किसी किस्म के असरात, नज़र, जादू, बंदिश का मामला नहीं आ रहा। सूरह फातिहा 11 मरतबा पढ़ें, हर नमाज के बाद पानी पे दम करें और पिलाएं, अल्लाह तबारक ताला इंशाअल्लाह ज़रूर करम फरमाएगा। दूसरा, आपने नाजिया के मुतालिक पूछा है कि 14 साल हो गए, इनके यहाँ औलाद नहीं और तावीज़ात भी मंगवाए थे, और फिर आपने फरमाया कि डॉक्टर ने इनको ये भी बताया था कि इनकी ट्यूब्स बंद है। देखें, ज़रूर बिल ज़रूर तावीज़ात अल्हम्दुलिल्लाह मंगवाइए। अगर मेडिकली कोई मसला है तो डॉक्टर को भी ज़रूर रुजू करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेडिकली ऐसे मसले होते हैं कि जिसमें बज़ाहिर मेडिकल के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं कि औलाद हो सके,
रब की रहमतें कैसे होती हैं वो तो इंसान की अकल भी दंग रह सकती है कि किसी को भी औलाद ऐसे बहनों को भी हो सकती है कि जिनको डॉक्टर मना कर दें, मगर बाद औक़ात ऐसा होता है कि मेडिकली बहुत ख़तरनाक किस्म की पोजीशन होती है और औलाद ना होने के ऐसे असबाब होते हैं मेडिकल हिसाब से, मगर फिर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल रब की रहमतों से मायूस नहीं होते और होना भी नहीं चाहिए। तो पहले मेडिकली इलाज ज़रूर करवाएं, साथ में रूहानी इलाज भी कराएं। अल्लाह तबारक ताला इंशाअल्लाह करम फरमाएगा। मेरे हिसाब से बहन नाजिया के ऊपर कोई असरात वगैरह का मामला नहीं आ रहा है। लाइबा बिनते गज़ाला, मेरी बहन आपने फरमाया कि इसका रिश्ता नहीं हो रहा। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से नज़र बद है। सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़ें, पढ़कर इसके ऊपर दम करें। इशा के बाद 313 मरतबा या लतीफ़ू या अल्लाहू पढ़कर अपने रिश्ते के लिए दुआ करें। अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह करम हो जाएगा। एजाज अली बिन गुलनाज के मुतालिक जो बहन आपने पूछा, इनको नौकरी नहीं मिलती, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात हैं, इनको बोले नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, पढ़कर पानी पे दम करके पिएं। अल्लाह के अताओं से करम होगा। और इशा के बाद 192 मरतबा या बासितू या अल्लाहू या बासितू या अल्लाहू पढ़ें, दुआ करें, इंशाअल्लाह असबाब बन जाएंगे। ग़ुलाम हसन बिन सलमा बीबी के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है कि 2 माह से बीमार हैं, 2 माह पहले इनको फालिज का अटैक हुआ था, हल्का सा, मगर सही हो गए, अभी फिर ये गिर गए हैं। रब्बे करीम इनको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से किसी किस्म के असरात, नज़र, जादू, बंदिश का मामला नहीं है। जिस्मानी मामला है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 82, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन, 40 मरतबा रोज़ाना पढ़कर पानी पे दम करके इनको पिलाएं। अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह करम होगा और पढ़ने वाला इनके ऊपर दम भी कर दे तो इंशाअल्लाह ये डबल फ़ायदा हो जाएगा। सदफ़ बिनते सादिया के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है कि उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, पहले बहुत अच्छी पढ़ती थी, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से नज़र बद है। सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़ें और 174 मरतबा या अलीमू या अल्लाहू पढ़कर पानी पे दम करके पिलाएं। अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा। रुबीना बिनते सफ़िया सुल्ताना, मेरी बहन आपने फरमाया कि आप बहुत बीमार रहती हैं, रब्बे करीम आपको शिफा अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात हैं, नमाज की पाबंदी के साथ हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, पानी पे दम करके पिएँ, साथ में तावीज़ात मेरे नंबर्स पर रब्ता करके ज़रूर मंगवाएँ। और बिलखुसूस वो बहन भाई जिनके मुतालिक असरात या जादू का मामला होता है, उनसे मेरी गुजारिश रहती है कि तावीज़ात ज़रूर मंगवाएं, उनको पिएँ। अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह करम हो जाएगा। मोहम्मद उमर इनायत बिन कौसर परवीन, मेरे भाई आपने फरमाया कि डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि मसाने में गर्मी है, रब्बे करीम आपको शिफा अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से मैदा आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 79, अम अबरमू अमरन फ़इन्ना मुब्रिमून, इस आयत को 40 मरतबा इशा के बाद पढ़कर पानी पे दम करके पिएँ। अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह करम होगा। और मैदे के लिए तावीज़ भी होता है, वो भी बज़रिए डाक ज़रूर मंगवा लीजिए, नंबरों पर रब्ता करके इंशाअल्लाह तबीयत अच्छी हो जाएगी। तनवीर जहाँ बिनते हसीना खातून के रिश्ते के मुतालिक जो भाई आपने इंडिया से हमें कॉल की, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह कोई असरात, जादू, बंदिश का मामला नहीं है। बहन तनवीर को बोलें 666 मरतबा इशा के बाद या लतीफ़ू या अल्लाहू पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह करम हो जाएगा। ताहिर रशीद बिन शहनाज फ़ातिमा और मरियम बिनते नसरीन के रिश्ते के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से उम्मीद नहीं लग पा रही कि ये रिश्ता होगा, इसलिए कि ये रिश्ता मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से बेहतर नहीं आ रहा। रब्बे करीम दोनों के लिए बेहतरी अता फरमाए। रुबीना बिनते सुगरा, मेरी बहन आपने फरमाया कि नज़र के लिए आपने वजीफ़ा पढ़ा था, रब्बे करीम आपको शिफा अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी तबीयत है, मगर इस अमल को अभी जारी रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला मज़ीद जारी रखेंगे तो जल्दी आप सेहतियाब हो जाएंगे। रईसा बिनत सईदा के मुतालिक जो आपने पूछा है कि बीमार रहती हैं, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से इनके ऊपर गंदे असरात हैं। हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, पानी पे दम करके पिएँ और तावीज़ात भी ज़रूर मंगवा लें। मेरे नंबर्स पर रब्ता कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह तावीज़ात भेज दिए जाएंगे। परवेज़ पठान बिन नाहिद सुल्ताना के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है कि एक तो इनकी बिरयानी की दुकान है वो नहीं चल रही, दूसरा रिश्ता भी नहीं हो रहा। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह कोई असरात नज़र जादू बंदिश का मामला नहीं है। परवेज़ को बोलें इशा के बाद 33 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और सुबह दुकान पर जाएं, सुबह या दोपहर को सूरह वाक़िया एक मरतबा पढ़ लिया करें, दुआ करें अपने रिस्क के लिए, इंशाअल्लाह करम होगा। दूसरा रबिया अनम के मुतालिक आपने पढ़ाई का पूछा है, रब्बे करीम इसको कामयाबी दे। या अलीमु या अल्लाहु 287 मरतबा पढ़कर पानी में दम करके पिलाएं, अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह करम हो जाएगा। अल्लाह तबारक ताला की अता से तमाम सवालों के जवाब हो गए हैं और प्रोग्राम रूहानी दुनिया में एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद इंशाअल्लाह इसमें आज़म भी होगा और आपके सवाल और जवाब भी। खुशामदीद एक मरतबा फिर प्रोग्राम रूहानी दुनिया में, और प्रोग्राम रूहानी दुनिया का आज का तीसरा और लास्ट सेगमेंट है। आपको पता है कि तीसरा और लास्ट सेगमेंट जब आता है तो हम इसमें आज़म बताते हैं, आप उसको लिखते हैं, पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल रब की रहमतें आपको हासिल होती हैं, इसलिए कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो रब अज़्ज़ा वजल का ज़िक्र करता है, रब करीम उसको अपनी रहमतों में शुमार कर लेता है और रहमतें उसके ऊपर बरसती रहती हैं। तो हमें खूब खूब ज़िक्रुल्लाह करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज का जो इसमें आज़म है वो है शान। शान के जो आदाद हैं वो 351 हैं और इसके लिए रब अज़्ज़ा वजल के 2 सिफ़ाती नाम या हामिदू या रहमानू, या हामिदू या रहमानू 702 मरतबा शान नाम के पूरी दुनिया में जहाँ कहीं में मेरे भाई हैं वो इसको पढ़ेंगे, रब की रहमतों से उनके लिए इसमें आज़म होगा और इसमें आज़म की बेशुमार बरकतें हैं। मगर सबसे बड़ी फ़जीलत ये है कि हम रब अज़्ज़ा वजल के ज़िक्र में लगे रहेंगे। जितनी देर तक हम ये वज़ाइफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ज़िक्रुल्लाह में शुमार होते रहेंगे। रब करीम अपनी रहमतों से हमें खूब ज़िक्रुल्लाह करने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। मज़ीद कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और देखते हैं हमारे साथ कौन और कहाँ से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछा। नाम बताइए। मेरी बेटी का नाम है मुक़द्दस हमीद। मुक़द्दस हमीद की अम्मी? मेरा नाम है रहमत नूर। रहमत नूर। मसला क्या है? मेरी बेटी BS कर रही है, तो एक तो ये है कि जब बहुत याद करती है सबक, जब पेपर देने बैठती है तो सब कुछ भूल जाता है। जब पेपर के वक्त भूल जाती है। दूसरा ये है कि जब से इसने एडमिशन लिया है हमारे अच्छे भले हालात थे, अब ये मसला है कि अब फीस का भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। अल्लाह तबारक ताला आसानियाँ अता फरमाए, अल्लाह कामयाबी दे, असबाब बनाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने अपनी बहन का इस्तिखारा करवाना था। उनके शौहर ने दूसरी शादी की है तो वो घर पे बच्चों पे और मेरी बहन पे तवज्जो नहीं देते हैं। इस बारे में नाम बताइए बहन का। जी मुशर्रफ। मुशर्रफ बहन का नाम है? हाँ जी। और अम्मी का? ज़ोहरा बेबी। ज़ोहरा बीबी। बहनोई का नाम क्या है? सरफराज अहमद। सरफराज। और वालदा? खुर्शीद बीबी। खुर्शीद। कब शादी की इन्होंने? जी ये 5 साल हो गए हैं। पहले चोरी शादी की थी, ये अभी 2 साल या 3 साल हुए हमें पता चला कि इन्होंने शादी की है। अच्छा बहन को बाद में। अभी बहन कहाँ है? शोहर के साथ ही हैं या वालदा की तरफ आ गई? नहीं अपने घर में ही है वो। अच्छा अपने शोहर के साथ ही, मगर वो तवज्जो नहीं दे रहे? नहीं वो उधर अपनी बीवी के पास रहते हैं, इधर बस हफ्ते में या 3 दिन या 2 दिन आते हैं। अल्लाह आसानी अता फरमाए। इंशाअल्लाह आपको वजीफ़ा बताता हूँ, बहन को बताइएगा, ज़रूर पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला करम होगा। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन। जी मेरा नाम अरूज बिन नज़ीर है और वालदा मुहतरमा का नाम फरानाज। फरानाज। हर वक्त तबीयत खराब रहती है, सर पे बोझ रहता है, कंधों पे बोझ रहता है, कुछ समझ नहीं आती। मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह, मैं बताता हूँ मेरी बहन। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी मेरे भतीजे के रिश्ते का मामला है। उसका नाम फयाज चौधरी है, उसके वालिद का नाम क्या नाम है? फयाज चौधरी।
فیاش فیاض کی والدہ مسرت بی بی. مسرت بی بی. کیا مسئلہ ہے اس کا؟ ہاں جی، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا. آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے، بعد میں کچھ نہیں بتاتے. اللہ آسانی کرے، اللہ آسانی فرمائے. انشاءاللہ ضرور بتاتے ہیں. آج کے آخری کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بابا جی، میں نے آپ سے پوچھنا تھا جی. کہ میرے میاں کا کاروبار ہے نا، تو ماشاءاللہ سے کاروبار تو ٹھیک ہے مگر قرضہ ختم نہیں ہوتا نا. اچھا، میاں کا نام تو بتا دیں. جی طاہر محمود. طاہر محمود. بھائی کی امی؟ جی ریشما. ریشما. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، قرض بھی ختم ہو جائے، سارے معاملات بھی اچھے ہو جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بتاتا ہوں. پروگرام دیکھیے، وظیفہ بتاتا ہوں، انشاءاللہ اس کو پڑھیے گا. اللہ کی رحمتوں سے انشاءاللہ کرم ہوگا. اور میں جوابات کی طرف چلتا ہوں انشاءاللہ. اس کا حساب لگا کر تو آپ کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ آپ سوالوں کے جواب میں وظائف بھی لکھ لیں. میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، وہ بھی لکھ لیا کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے پروگرامز نہیں ہو پاتے. اگر آپ کے پاس نمبر ہوں گے تو یقینی طور پر آپ رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور نمبر اسکرین پر چل رہے ہیں تو ضرور ضرور لکھ لیا کریں تاکہ رابطے میں رہا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. مقدس حمید بن رحمت نور کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ جب ویسے بہت اچھا پڑھتی ہے، یاد کرتی رہتی ہے، مگر جب پیپر آتے ہیں اس وقت بھول جاتی ہے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے. عشاء کے بعد 234 مرتبہ یا علیم یا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کرے. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ امید ہے کہ جلد معاملہ اچھا ہو جائے گا. دوسرا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب سے اس نے BSc میں داخلہ لیا ہے کچھ معاشی پریشانیاں ہو گئی ہیں، تو انشاءاللہ اس کے لیے جب یا علیم یا اللہ پڑھے گی اور دعا کرے گی تو انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے. مشرف بنت زہرہ اور سرفراز احمد بن خورشید کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ سرفراز صاحب نے دوسری شادی کر لی، اب اپنی وائف مشرف پر توجہ نہیں دے رہے. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے ستاروں کا مسئلہ ہے. ان دونوں کی شادی ہونی نہیں تھی، بہرحال ہو گئی. اور یقینی طور پر رب عز و جل کی حکمتیں کیا ہے ہم اس کو تو نہیں جانتے. بہرحال اس کی رحمتوں پر ضرور ہماری توجہ ہونی چاہیے اور رحمتیں حاصل کرنے کے لیے ایسے اسباب ڈھونڈنے چاہیے. بہن مشرف کو بولیں سلام قولا من رب الرحیم. 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھتی رہیں اور ان کو پلایا کریں. اور سرفراز صاحب سے بھی شاید میسیج ان تک یہ پہنچ جائے تو ان کی بارگاہ میں بھی یہ گزارش ہے کہ دوسری شادی ناجائز یا حرام یا گناہ نہیں ہے، مگر تقاضا ہے انصاف کا. جو انصاف نہ کر سکے اس کے لیے دوسری شادی کرنا بھی منع ہے. تو انصاف کا تقاضا ہے، دونوں کو برابر رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پکڑ سے بچ جائیں گے، ورنہ بڑی سخت پکڑ ہے. عروج بنت فرا ناز، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ بہت بیمار رہتی ہیں، سر بھاری رہتا ہے، جسم بھاری رہتا ہے، بالخصوص کندھے بھاری رہتے ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کرم ہوگا. اور نظر بد کے لیے میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے تعویذات بھی ضرور منگوا لیں. فیاض بن مسرت کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. فیاض کو بولیں عشاء کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا انشاءاللہ تعالی. طاہر محمود بن ریشما کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ کام بہت اچھا ہے مگر قرض ادا نہیں ہو پا رہا. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے ان کے ساتھ. اور طاہر بھائی اور آپ دونوں میاں بیوی سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بنیں گے، قرضہ نمٹ جائے گا.
الحمدللہ تمام سوالوں کے جواب آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں، اور ایک اور چیز عرض کر دوں کہ اگر کسی وجہ سے آپ نے پروگرام کال کر لی اور بعد میں پروگرام مس ہو گیا، کسی وجہ سے لائٹ چلی گئی یا نیٹ بند ہو گیا یا کیبل چلا گیا ہے، کسی بھی وجہ سے اگر پروگرام نہ دیکھ سکے ہوں تو یہ پروگرام الحمدللہ عز و جل کچھ دیر کے بعد ARYQ TV کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، تو آپ ضرور ضرور ہمارے ARYQ TV کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں اور سبسکرائب بھی کر لیں، اس لیے کہ انشاءاللہ اس پروگرام کے علاوہ بھی آپ کو بہت سارے پروگرامز دیکھنے کو مل سکیں گے۔ رب کریم کرم فرمائے، دعا کی طرف چلتے ہیں، اور انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو کل پھر پروگرام روحانی دنیا میں ہم انشاءاللہ 7 بجے آپ سے ملاقات کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم رزق حلال کثیر عطا فرما، حلال رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ملک پاکستان میں سیلاب زدگان جو ہیں، جو سیلاب کی وجہ سے مسلمان تکلیف میں ہیں، اے رب کریم اپنی رحمت سے ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما، ان کی تکلیف کو دور فرما، ان کی مشکلات میں آسانیاں عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔